இந்த சேனலை தொடர்ந்து நடத்த உதவி செய்ய நினைப்பவர்கள் உதவி செய்யலாம். வணக்கம். எவற்றையெல்லாம் இந்தியாவிற்கும் இந்திய மக்களுக்கும் செய்யக்கூடாதோ அவற்றையெல்லாம் செய்துவிட்டு பாராளுமன்றத்தில் வந்து உட்காருவதற்கு உங்களுக்கு வெட்கமாக இல்லையா மோடி என்று ஒரு மனிதர் கண்ணை பார்த்து கேட்கிறார். அவருடைய பெயர் ராகுல் காந்தி. இன்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் அவருடைய உரை இருக்கிறதல்லவா, ஜென்சி தலைமுறை இதோ அடுத்த பிரதமர் இந்தியாவிற்கு வந்துவிட்டார் என்று மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு கோஷமாக முன்வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைய தினத்தில் அவர் பேசிய வீடியோவை நீங்கள் பார்ப்பதற்கு முன்னால் ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அவர் சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அமெரிக்காவுடனான ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ததன் மூலமாக பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு இந்தியாவை விற்றுவிட்டது. உங்களுக்கு வெட்கம் இல்லையா? அமெரிக்கா மோடியை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரதமரின் கண்களில் பயத்தை பார்க்கிறோம். நம் மக்கள், தரவுகள், உணவு உற்பத்தி திறன், எரிசக்தி இவற்றை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார். முதல்ல ராகுல் காந்தியினுடைய அந்த வீடியோவை பாருங்க. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. So we are facing a storm. You accept that we are facing a storm. You yourself say the era of one superpower is over, intensifying geopolitical conflicts. You yourself say energy and finance weaponization, and you have allowed the Americans to weaponize our finance and our energy against us. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. What does it mean when they say your tariffs will go down, our tariffs will go down and yours will come up? It means finance trade is weaponized. So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? No. We are patiently listening to Honorable Leader of Opposition. We are patiently listening, but the words... So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful... You are saying nonsense. Nonsense. So how can you... Okay, When the Finance Minister replies in the evening, the Leader of Opposition should listen to the reply of the Honorable Finance Minister. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense. जो nonsense आपने यूज किया वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा.
nonsense is not a appropriate. I did not use nonsense, You sir. have used. You have used. You have used. You have Okay, sir, I won't use nonsense. So please. Sir, ashamed is not an abuse. No, no. There's nothing, in saying, are you not ashamed, there is no abuse. No, ashamed you can use. I am just stating. Whatever you have, Okay, you sir, let have me speak. forgotten, I think so. I am saying, Leader of opposition. Speaker, sir, I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? How you can. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? You will get. But sir, ரொம்ப முக்கியமாக அவர் சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய மக்கள் அவர்களுடைய தரவுகள், டேட்டாஸ், உணவு உற்பத்தி திறன், எரிசக்தி, இவெல்லாம் நம்மளோடது. இதை கொள்ளையடிப்பதற்கு இன்றைக்கு கதவுகள் திறந்து விடப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றை உயிர் கொடுத்தேனும் பாதுகாக்க வேண்டியது இந்திய மக்களுடைய கடமை, நம் கடமை என்று ஒரு பெரும் தலைவர் இந்திய மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறார். இன்றைக்கி நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். என்ன அப்படின்னா, இப்போது பியூஷ் கோயல்னு ஒருத்தர், இப்போ மோடி தான் பதில் சொல்லணும். இந்தியாவை விற்றிருக்கிறார் அமெரிக்காவிடம் என்று ராகுல் காந்தி சொன்னதற்கு உண்மையிலேயே 56 இன்ச்சு விஸ்வகுரு அப்படின்னா அவர் பதில் சொல்லியிருக்கணும். ஆனால் அவர் பதில் சொல்ல மாட்டார். அவர் பயப்படக்கூடியவர் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். அதனால தான் பார்லிமெண்ட்டுக்கே வராமல் 10,000க்குள்ளவே ஒளிஞ்சிருக்கிறார். சரி, அது அவர் ஒளிஞ்சிருக்கட்டும். இப்போ நான் கேட்கக்கூடியது ஒன்று மட்டும்தான். இது தொடர்பாக பியூஷ் கோயல் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கார். நீங்கள் பயப்படுற மாதிரி, இந்திய விவசாயிகள் பயப்படுற மாதிரிலாம் நம்ம அமெரிக்கா கிட்ட ஒரு ஒப்பந்தமும் எல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி சார், அந்த ஒப்பந்தம் உண்மையில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு வெள்ளை அறிக்கை மூலமாகவோ இல்லை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா அதற்கு பதில் இல்லை. அதற்கு பதிலாக பியூஷ் கோயல் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அதற்கு நீங்கள் விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய சிவராஜ் சிங் சௌகான்கிட்ட போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சிவராஜ் சிங் சௌகான் கிட்ட ஊடகங்கள் போய் கேட்டால் சிவராஜ் சிங் சௌகான் சொல்கிறாரு, இல்லை நீங்கள் தொழில்துறை அமைச்சரை போய் பாருங்கன்னு. என்ன நடக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கண்ணே, என்ன நடக்கு? பதில் சொல்ல வேண்டியவர் 10,000க்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சிருக்கிறாரு. சரி, அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் பதில் சொல்லுவார்னா, நீ ஏன்ட்ட கேட்காத, அது இவர்கிட்ட போய் கேளு, அவர்கிட்ட போனால் இல்லை அவர் இல்லை இவர்கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியைத்தான் பார்க்குறோம். இந்திய மக்கள் இவர்களுக்கு என்ன பந்தா தட்டி தட்டி விளையாடுறதுக்கு? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நீங்கள் இந்தியர்களுடைய நலன் முழுமையாக இல்லாமலாக்கப்படுகிறது. நீங்கள் நல்லா கேட்டுங்க, இந்த மக்காச்சோளத்தை இவங்க இறக்குமதி செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் மக்காச்சோளத்தை இவர்கள் எந்த பட்டியலில் சேர்த்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கணும். நீங்கள் அங்கே தான் இவர்களுடைய மிகப்பெரிய தந்திரங்கள் என்பது. ஏன்னா இவங்க முழுக்க சூழ்ச்சிகளையும் தந்திரங்களையும் பொய்களையும் ஏமாற்று வேலைகளையும் கொண்டு 11 வருடமாக ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு தெரியுமா? இன்றைக்கி மோடி எப்ஸ்டைன் ஃபைலில் மோடியினுடைய பெயர் இருக்குது. அதானி எந்த நேரத்தில் வேண்டாலும் கைது செய்யலாம். சீன விஷயத்தில் நரவணையினுடைய புத்தகத்தில் வெளியிட்ட விஷயம், இப்படி நாடே பற்றி எரியக்கூடிய அளவிற்கான மிகப்பெரிய ஒரு விமர்சனங்கள் மோடியினுடைய ஆட்சியின் மீது வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மோடி இன்னைக்கு சொல்கிறாரு, அரசு நிகழ்வுகளையும் பள்ளிக்கூடங்களையும் ஜனகன மனுக்கு முன்னாடி வந்தே மாதரம் பாடியாகணும், அந்த 3 நிமிஷம் இருக்கக்கூடியதை கண்டிப்பாக பாடியாகணும்னு சொல்கிறான். இப்போ நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? வந்தே மாதரத்துக்கு பின்னாடி போவோம். எப்ஸ்டீன் ஃபைலும் போச்சு, சீனா நரவானை நம்முடைய இந்திய இராணுவ வீரர்களுடைய கதையும் போச்சு, அதானியும் போச்சு, அமெரிக்காவுடைய கைதும் போச்சு, எல்லாம் போச்சு. பெரும் திட்டங்களோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ராகுல் சொல்வதை போன்ற நம் மக்களையும் நம் மண்ணின் வளங்களையும் காப்பாற்ற வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமை. பாஜகவை இந்த ஆட்சியை விட்டு அகற்ற செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு இந்தியனுடைய கடமை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. மற்றொரு நிகழ்வில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். 3 யூடியூப் சேனல்கள் வியாபாரத்திற்கு இருக்கிறது. தேவைப்படுபவர்கள் இந்த எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். மை நேம் இஸ் ரெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நியூ பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அதுலேயும் ஜாயின் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் ஆர் டெபிட் கார்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதில் உங்களுக்கு விசா, மாஸ்டர் கார்டு, ரிப்பே அப்படின்னு 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நீங்கள் எந்த கார்டு சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கார்டோட நம்பர் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கார்டோட வேலிடிட்டி மந்த் அண்ட் இயரை டைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தபடியா உங்க கார்டோட பின்னால சிவிசி கோடுன்னு சொல்லிட்டு 3 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நம்பரை இதில் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா அட்ரஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்டர் பண்ணிட்டு பைங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை உங்க கார்டு நம்பர் இன்வாலிட்னு காமிச்சிச்சுன்னா உங்க கார்டுல இன்டர்நேஷனல் யூசேஜை எனேபிள் பண்ணுங்க.